Bismillahirrahmanirrahim. Mari majelis ta'lim kita ini kita awali dengan bacaan Rabiul Athos. Mudah-mudahan niat kita seperti para niatnya salafus saleh, seperti niatnya guru-guru kita, seperti niatnya pendiri majelis ta'lim ini, Habib Agi bin Salim bin Muhammad Al-Athos. Semoga Allah menyambungkan niat kita seperti niat mereka, yang karena keberkahan beliau yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat kesulitan hidup, mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis tempat turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila ruhi sahibir ratib Qutl Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Athos wa Syekh Habib bin Abdul Wabaras wa khususan ila ruhi Habib Agi bin Salim Muhammad Al-Athos أن نبساهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تخصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تخصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف فلم يزل ألطف بنا بما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف فلم يزل ألطف بنا بما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف فلم يزل فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أنه يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويدفن على ملتهم وينشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية الفاتحة ثابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى
عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذنا الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رئيسنا حبيبنا بركاتنا صاحب الراتب قد الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد وبارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عقل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين والعلماء الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ذي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال معمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستعبدك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وحفظك وحرزك وعنايتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومرض شديد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي سوء نظر وذي سوء نية وذي سوء كلام وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأقوال والعيال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sebelum kita mulai pengajian, niki tengah kosong Pak. Amane boten dilungguhi. Mesake sing bangun masjid nek boten dilungguhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat, para sesepuh, wabil khusus guru kita semua yaitu Al-Habib Umar bin Shalih Al-Hamid dari Lumajang yang masih dalam perjalanan, Sayyidil Walid Al-Haj Abdullah Aslam, juga orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Wazali, juga Al-Ustaz Muhammad Nadim. Alhamdulillah beliau bisa hadir walaupun berada di luar. Semoga para sesepuh, para guru, juga sahibul hajat, sahibul bait, sahibul musibah, Bapak Junaid, sekeluarga, semoga kesemuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para jamaah pengajian yang dekat maupun yang jauh, yang aktif istiqamah menghidupkan dakwah ilallah, menghidupkan syiar Islamiyah. Semoga kesemuanya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini
ditakdirkan oleh Allah duduk bersama, berkumpul bersama dalam satu tempat yang sangat mulia, Masjid Nurul Amin, dalam rangka tabarrukan dengan majelis tersebut, yaitu memperingati 40 hari dari wafatnya almarhumah Ibu Hajjah Wagiem, ibunda dari Bapak Junaid. Teriring doa, semoga berkumpulnya kita, duduk kita bersama dengan satu niatan dan satu tujuan, kita mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia saat ini, apalagi kelak di yaumil mahsyar. Kita sangat butuh syafaat dari beliau. Semoga kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita awali pengajian dengan iftitah tawassul dengan harapan kita baca Fatihah dengan niatan Allah menyambungkan niat kita dengan niat pendiri majlis ini, yaitu guru kita, murabbi rohina Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas. Juga Allah menyambungkan niat kita dengan niat orang-orang saleh, sehingga apabila ada kekurangan, kesalahan dalam niat kita, ketidakikhlasan, maka niat-niat kita yang kurang sempurna itu dikatrol dengan niat orang-orang salihin. Semoga Allah menyatukan niat kita dengan niat mereka. Biniyatul qabul wa tamami kulli sul mahsul ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah wa alamana wa aslafun as-salihun. Wa alamana wa muassis hadzal majlis Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas. Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi al-Fatihah. Kita baca Fatihah dengan niatan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga kesemuanya segera diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dirundung masalah kesulitan dan kerawatan hidup, semoga kesemuanya segera diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang barakah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Hadirin wal hadirat, selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada almarhumah ibunda dari Bapak Junaid, yaitu Ibu Hajjah Wagiem. Juga almarhum Bapak Subardan, ayahanda Bapak Junaid. Almarhum Bapak Sengari, almarhum Bapak Sapwan, juga almarhum Mbah Ngadina, almarhumah Mbah Ngadina, dan juga almarhumah Mbah Tumina. Semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan maghfirah dari Allah, diberi nikmat dalam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Juga kita baca Fatihah untuk almarhum Bapak Mulyono, yaitu Kepala Desa Ambulu yang wafat kemarin. Semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah.
diampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Beliau sebagaimana yang kita tahu, Masya Allah, orangnya sangat ramah, santun, dan juga selalu melayani masyarakat. Apapun keluhan dan kepentingan masyarakat, beliau selalu memenuhi. Dengan berusaha untuk semaksimal mungkin beliau memenuhi kewajiban sebagai sesepuh atau orang tua atau kepala desa Ambulu. Khususan ila roh Bapak Mulyana Allah wa syahud rahmah wal maghfirah wa yuskinuhul jannah. Lahul Fatihah. Hadirin wal hadirat, selanjutnya kita membaca salawat 10 kali yang diimami oleh Ustaz Ali Ramadan. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Tidak mau apa? Jadi mas, mau sana din nggak? Ya. Iya. Oh, saya itu malah apa mau? Anu ya, ada kursi satu ya. Ada kursi satu. Ya Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, guru kita Al-Habib Umar bin Shalih Al-Hamid sudah rawuh di tengah-tengah kita. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Namun sebelumnya kita tahu bahwa kita niat taklim, kita niat belajar, kita niat mengaji, kita niat menimba ilmu dari beliau. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barakah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk tempat yang kosong bisa diisi atau bisa lebih maju lagi, maupun mungkin yang datang di belakangan bisa mendapatkan tempat. Baik, untuk selanjutnya mau'izah hasanah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Shalih Al-Hamid.
kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan nanti ditutup dengan tahlil oleh beliau juga. Ya, Pak. Alas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, abah kita Ami Abdullah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam kesehatan, ketaatan yang selalu membimbing kita menuju Allah dan Rasul. Juga kepada Ustaz Muhammad Nadim, atallahu fi sihha wal afiyah insyaallah, dan juga kepada Kiai Ahmad Ghazali. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan juga kepada putra beliau. Anak kalau manggil Bang, kalau anak panggil Ami terlalu tua, Bang Ali. Semoga Allah panjangkan umur dalam keadaan kesehatan, ketaatan. Meskipun Bang Ali WA anak kalau undangan toh. Kalau undangan baru WA. Kalau tidak ada undangan, alhamdulillah cukup dengan hati, masya Allah. Ana tetap husnudzon bahwasanya ana diajarkan untuk kontak hati, tidak perlu WA. Masya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Bapak Junaid juga sahibul bait, semuanya. Kalau ada luputnya jangan marah Pak ya, karena kalau nyebutkan terlalu panjang kok kesuwen sampai tidak betah. Semuanya sudah. Semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah, dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika saya masuk ke masjid ini dengan masya Allah, masjid yang begitu megah, begitu indahnya ini masjid. Saya teringat ketika di Hadramut dulu. Ketika kita di Hadramut, Masjid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib dibangun. Yang bangun seorang pengusaha kaya, Habib Isa Al-Haddad dari Singapura. Dibangun dengan megahnya. Zaman tahun sekitar 98-99 itu masih jarang gunakan AC. Masjid itu sudah menggunakan AC semuanya. Suatu saat kita ini acara maulid keliling, kita murid akan berangkat ke sana. Sebelum kita naik bis untuk berangkat ke tempat Masjid Habib Abdullah Haddad yang sudah dibangun tadi itu, kita sudah akan naik bis, diperintahkan turun kembali untuk masuk ke musola Ahlul Kisah di Darul Mustafa. Kita tidak tahu ada apa ini. Tiba-tiba Habib Umar itu berdiri tanya, sudah ngumpul semuanya? Sudah Habib. Kita bingung ada apa ini Pak, padahal kita mau hadir ke maulid. Apa katanya beliau? Pertama kali yang disampaikan oleh beliau yaitu firman Allah,
wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya al-masajida, masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan pernah engkau di dalam masjid tadi itu berdoa meminta kepada selain Allah. Itu ayat diulangi 3 kali sama beliau, Pak. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, diulangi terus sampai 3 kali. Terus apa katanya beliau? Ingat, ketika kamu sekalian masuk ke dalam masjid, jangan engkau masuk ke dalam masjid itu kagum dengan masjidnya. Lah. Tapi engkau harus masuk ke dalam masjid dengan hati yang penuh takdim kepada pemilik masjid itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau menjadikan Allah itu terkalahkan dengan aksesoris yang ada di dalam masjid tadi itu. Mungkin ada AC-nya, mungkin kalau di sini kayunya, kita orang mikir kan, Pak, iki kira-kira kayu entek piro guys kok ingin ini. Lampunya dengan model seperti ini. Katanya beliau, jangan sampai semua kemegahan yang ada dalam masjid tadi itu mengkaburkan makna kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid diperindah, bagus. Masjid semakin dimegahkan, bagus. Tapi yang lebih lagi, di dalam masjid tadi itu ada bangunan batin yang harus dibangun. Bahasa kasarannya ya apa sih, Bib? Kasarannya ini. Jangan sampai masjid tadi itu bangunannya megah, tapi antara maghrib dan isya bukan baca dzikir, bukan baca Quran, orang duduk di teras dengan. Jangan masuk masjid, kemudian apa? Tidak sholat dulu. Langsung mengeluarkan HP. Apa? Foto dulu, Habib. Banyak ada seperti itu. Banyak, Pak, tumpuan. Jangan lupa, masuk ke dalam masjid takdim kepada Allah. Sebagaimana kita masuk ke rumahnya orang, ucapkan salam. Assalamualaikum. Anak tanya, kalau ada orang tiba-tiba nyelonong ke rumahnya sampean, tanpa salam, tanpa ini, buka pintu sampean, kira-kira jenenge apa iku? Ojo jawab. Ini masjid tidak enak. Sama dalam masjid. Kalau kita masuk ke dalam masjid, tiba-tiba kita nyelonong masuk ke dalam masjid tanpa adanya sholat 2 rakaat. Diniatkan tahiyatul masjid boleh, diniatkan ba'diyah isya boleh, diniatkan witir boleh. Kalau tanpa seperti itu, hakikatnya kita masuk ke rumah orang tanpa mengucapkan salam, dia dinamakan dengan itu. Oh, jadi lanjut no. Faham? Dalam satu hadis Nabi pernah menyatakan gini, Pak. Innal masajida buyutu kulli mu'minin. Innal masajida buyutu kulli mu'minin. Wa fi riwayatin buyutu kulli taqiyyin. Nabi menyatakan apa? Sesungguhnya masjid itu adalah rumah setiap orang yang takwa sama Allah. Setiap orang yang beriman, riwayat setiap orang yang takwa, maka tidak akan masuk ke dalam masjid kecuali orang iman, kecuali orang takwa. Kalau tidak didasari iman, kalau tidak didasari takwa masuk ke dalam masjid, maka tidak akan pernah langgeng berada di dalam masjid. Contohnya apa, Habib? Contoh ya, paling real. Ini tahun berapa? 2023. Tahun depan 2000. Acara apa? Tahu sudah. Jangan ngomong. Biasanya kalau masuk tahun-tahun seperti itu, orang yang tidak pernah masuk masjid, tidak pernah hadir pengajian, hadir. Anak tanya.
Dia hadir, nyalonkan ini, nyalonkan itu. Hadir kan? Iya. Setelah terpilih, nang di. Dia jawab, pada sugudon dah oleh. Kenapa? Ini dalil dari Nabi, Pak. Innal masajida buyutu kulli taqi. Kalau ndak takwa, ndak bisa. Kalau ndak iman betul, ndak mampu ke masjid. Ndak mampu. Ndak mampu. Allah. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan apa? Jangan ruwet-ruwet, Pak. Anak kepingin tahu Habib, anak punya iman sempurna apa enggak? Perlu kemana anak Habib supaya tahu iman anak ini kuat apa enggak? Jangan ruwet, ada pondasi, ada pedoman yang diajarkan oleh Nabi. Apa sabda Nabi? Yang cukup singkat tapi mengena kepada seluruhnya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau melihat seseorang terbiasa, rutin, istiqomah di masjid, apa katanya Nabi? Fashhadu lahu, saksikan untuknya. Saksikan untuknya bil iman. Ini orang punya iman. Sudahlah. Kalau tujuannya partai, Pak, tidak akan lama. Kalau tujuannya bangunan, tidak akan lama. Kalau tujuannya untuk ngambil suara orang, tidak akan lama. Yang akan tetap istiqomah, iman, takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita lihat bagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah melaksanakan hijrah masuk di Gua Tsur sampai 3 hari dalam Gua Tsur, kemudian mulai masuk perbatasan kota Madinah, mulai dekat dengan perbatasan kota Madinah. Ketika itu Nabi berada di tempat saha tajfifit tamri. Nabi ketika itu berada di satu tempat yang mana tempat itu dulunya tempat untuk jemur korma. Milik siapa? Amr bin Auf. Milik Amr bin Auf. Kelihatan Nabi ke sana, maka Amr bin Auf dengan bergegas datang kepada Nabi. Kemudian langsung Amr bin Auf mengatakan, "Ya Rasul, sebelum engkau datang ke sini, ini tanah aku gunakan untuk jemur korma. Sekarang ya Rasul, ini tanah aku berikan untukmu wakfan lillah, sebagai bentuk wakaf kepada Allah." Nabi terima wakaf tadi itu. Apa yang dilaksanakan oleh Nabi? Nabi ketika itu langsung membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Quba. Tahu sampai Masjid Quba? Itu pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Nabi dengan beberapa sahabat yang baru kelihatan Nabi. Penduduk Madinah, makanya penduduk Madinah ini spesial, Pak. Pertama ngelihat Nabi langsung sudah ditunggu kehadiran Nabi. Itu Nabi dan para sahabatnya bangun Masjid Quba selama 4 hari berturut-turut. Nabi sendiri yang mengangkat batunya, diletakkan di mihrabnya, depan mihrabnya. Yang sekarang ini, makanya nanti kalau ke Masjid Quba, ojo bingung selfie. Selfie. Lihat gubahnya itu, lihat mihrabnya itu, di depannya itu ada batu yang ditanam di sana. Itu batu yang langsung Nabi meletakkan. Nabi ngangkat sendiri itu batu. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasul, jangan engkau yang ngangkat ya Rasul, biar kami." Apa jawaban Nabi? Usahimukum fil ajri. Oh enggak, aku juga ingin mendapatkan pahala. Aku ingin angkat-angkat juga. Kira-kira. Kula jenengan iki lek bangun pondok, melok angkat-angkat dah. Main tuding-tudingan. Mana? Iki lho kipasan. Nabi ndak, Pak. Nabi ndak. Nabi yang angkat sendiri. Sahabat, "Jangan ya Rasul, biar kami." Katanya Nabi, "Aku ingin juga mendapatkan pahala seperti kamu." Diangkat itu batu, diletakkan batu pertama, peletakan batu pertama pas di depan mihrabnya Nabi. Kelihatan seperti itu, bangkit Sayyidina Abu Bakar, ngangkat itu batu, diletakkan di sampingnya.
Dalam jangka 2-3 hari datang Sayyidina Umar, dapat cerita Nabi dan Sayyidina Abu Bakar meletakkan batu depan mihrabnya. Maka ketika itu Sayyidina Umar ngambil batu juga diletakkan di sana. Jadi di depan gubah, di depan mihrab dari Masjid Quba itu ada batu yang meletakkan Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bangun 4 hari. 4 hari dibangun oleh Nabi. Bangunan dulu Pak, masjid dulu. Setelah itu apa? Nabi pindah ke kota, Nabi masuk ke Madinah sampai berada di Masjid Nabawi dan dibangun lagi masjid tadi itu. Ada satu kejadian aneh yang terjadi sama Nabi Pak dengan para sahabat. Cek ini kita orang weruh. Cek ini bosone kita orang ndak gampang ngersulo. Yo opo sirone Nabi ini kulon jenengan iki opo? Nabi itu Pak pernah suatu saat datang ke rumahnya. Sampai tahu enggak? Rumah Nabi yang sekarang itu jadi kuburan dari Nabi SAW atau Hujjatus Syarifah. Karena dalam riwayat disebutkan tidak Nabi itu seorang Nabi Rasul meninggal kecuali dikubur di tempat meninggalnya di kamarnya Nabi di situ. Itu rumah yang ditinggal Nabi. Itu rumah milik Sayyidina Aisyah. Diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar hadiah kepada Sayyidina Aisyah. Nabi tinggal bersama Sayyidina Aisyah di sana. Lek bosok kita orang itu tempat milik Sayyidina Aisyah. Nabi tidak punya Pak. Datang ke rumah Sayyidina Aisyah tanya, Aisyah, hal fit ta'am? Apakah ada makanan wahai Aisyah? Sayyidina Aisyah jawab, enggak ada ya Rasul. Air, enggak ada ya Rasul. Diam Nabi. Keluar. Datang ke istri kedua, tanya yang sama, jawaban sama, sampai Nabi keliling ke 9 dari istri-istrinya, semuanya jawabannya tidak ada makanan sama sekali, 1 korma pun tidak didapatkan oleh Nabi, air tidak ada sama sekali. Ini siapa? Afdhul khalqi al itlaq, seorang manusia yang paling afdol secara mutlak. Takon aku, kira-kira kula jenengan ya apa? Telat mangan, padahal isu sudah pagi sudah makan, siang sudah makan, malam telat sedikit wis ngroweng. Wis ilang Qur'ane. Ilang zikirnya. Delok niki. Nah, pengajian lho iki. Minuman yang campuran ono, minuman murni ono, kopi ono. Kurang opo? Nabi keliling ke 9 istrinya tidak ada. Allahu Akbar. Kayak kopi Pak. Aku kayak kopi bingung. Aku tak umbi iki mandek ngajian. Tak diombe mana-man. Semeneng aja. Ndak iki modele nggodho aku iki Pak. Dikenek ya sengaja. Ya tutup. Keadaan genting seperti itu, apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Nabi apa? Apakah Nabi kemudian bekerja? Apakah Nabi langsung masuk masjid? Masuk masjid. Jadi Nabi itu tidak dapat makanan, tidak dapat minuman, bukan tambah marah, masuk masjid. Subhanallah, memang Allah tentukan Pak. Sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini pilihan sudah. Tidak terjadi sama Nabi kecuali terjadi juga sama mereka. Di nafsil yom, di hari itu juga Sayyidina Abu Bakar ini datang ke rumahnya, tanya, tidak ada makanan. Tanya, 1 korma aja, tidak ada. Minum tegukan air, tidak ada. Tidak ada. Pada Sayyidina Abu Bakar loh Pak. Sayyidina Abu Bakar itu dulu terkenal orang yang paling kaya. Kaya Pak. Tapi semuanya diberikan untuk Nabi, diberikan untuk agama. Nah, bosnya kita orang sepaneng seperti itu, apa yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar? Masuk masjid. Di masjid kelihatan Nabi. Loh, Nabi didekati. Nabi tanya, "Ya Abu Bakrin, ma akhrajaka ila hadal bait?" Hei Abu Bakar,
Apa yang menyebabkan kamu berangkat ke masjid sekarang ini? Lek bosor kita orang iki tambahanku Pak yo. Di kitab ndak ono tambahanku. Kan durung waktune adzan. Masih jauh. Kok tiba-tiba kok kesini? Sayyidina Abu Bakar begitu dekatnya dengan Nabi. Begitu kentalnya hubungan beliau dengan Nabi. Ngatakan apa Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya seperti itu? Ma akhrajaka ila hadzal bait ya Abu Bakrin. Hei Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau keluar ke tempat ini, ke rumah ini, ke masjid? Sayyidina Abu Bakar jawab juga. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wa anta kadzalik ma akhrajaka ila hadzal bait ya Rasul. Ini deket Pak. Nek muridku Pak Kono tak santik dah Bang ngajar ya. Ini nunjuk apa? Bukan kurang ajar, jangan keliru. Sampai yang keliru kok ngomong, nah kurang ajar. Bukan, deket Pak, kental. Hubungan yang kuat. Tanya balik, loh ya Rasul, kamu sendiri apa yang menyebabkan kamu keluar? Kok kesini? Apa jawaban Nabi? Padahal belum tahu loh. Belum jawab apapun Sayyidina Abu Bakar. Akhrajani ila hadzal bait alladzi akhrajaka anta. Yang membuat aku keluar sekarang ini menuju masjid persis seperti kamu keluarnya Abu Bakar. Maksud kita orang, aku lapar, aku haus, ke masjid kamu sama juga seperti itu. Senyum. Senyum. Tidak lama Sayyidina Umar masuk juga ke masjid. Ketok loh, ada Nabi. Ada Nabi. Ada enggak 20 menit sana. Hah? Oh, ngantuk. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kelihatan seperti itu. Ngatakan apa? Loh, Nabi lihat nih. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Abu Bakrin. Oh ya, Waalaikumsalam katanya. Langsung tanya, ma akhrajakuma ila hadzal bait? Langsung Sayyidina Umar. Ya Rasul, apa yang menyebabkan kamu berdua ini? Kamu dan Sayyidina Abu Bakar ke sini. Sayyidina Abu Bakar delok. Yang jawab bukan Sayyidina Abu Bakar, yang ditanyain Nabi. Nabi jawab, alladzi akhrajani alladzi akhrajaka kadzalik. Aku keluar ke sini seperti kamu juga. Belum ngomong loh ini. Sayyidina Umar datang ke rumahnya, tidak ada makanan, sepaneng masuk masjid. Lihat ya, sampai sini. Ini sepanengnya sahabat. Kalau sudah sepaneng, bingung, susah. Bukan ke tempat hiburan, Pak. Bukan ke sini, ke situ, enggak, ke masjid. Ke masjid. Sudah. Kelihatan seperti itu, 3 klub sudah. Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemudian apa? Nabi ngajak kedua orang ini, Allahu Akbar, amat sangat mesrahnya Pak. Nabi itu jalan, tangan kanan megang Sayyidina Abu Bakar, tangan kiri megang Sayyidina Umar. Dituntun 2 orang. Makanya, maaf, aku udah nutuk Pak. Kok ono orang yang katanya pinter, tapi menjelekkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Diarani wong bodoh iso maca kitab, diarani iso maca kitab tapi bodoh. Wallahu a'lam apa sebabnya. Lihat. Jalan dituntun sama Nabi. Yang kanan Sayyidina Abu Bakar, yang kiri Sayyidina Umar dituntun sama Nabi. Keluar. Ke rumah satu sahabat. Sahabat Pak, orang yang paling ngerti. Kenapa saya katakan seperti ini? Anak tanya. Nah dia, ini main fakta. Sampai tahu enggak, jenggotnya Nabi itu jumlah ubannya berapa? Ada riwayatnya loh ini. Riwayat jenggotnya Nabi. Riwayat uban di jenggotnya Nabi. Uban di jenggotnya Nabi itu berjumlah 17 lembar, 17 rambut. Anak tanya, sopo sing ngitung? Hah? Sahabat. Makanya sahabat ini mulia di sisi Allah. Anak tanya. Oh, no jenggot. Maaf ya, maaf. Sampean dekatlah sama orang siapa gitu misalnya. Deket sudah. Anak punya guru, beb, anak punya kiri. Kalau tanya,
Gurumu ubane ndak? Iya. Piro kabeh ubane? Sing ben kau tak tapuk ya. Atas dasar itu kita ndak dijadikan sahabat. Kalau kita jadi sahabat, Pak, maaf, termasuk sih ngomong pisan. Ndak akan ada riwayat, Pak. Lihat ya. Sahabat ini adroknya sama Nabi, jangankan masalah jenggot itu perlu jumlahi. Nabi itu dalam satu majelis berapa kali mengucapkan istighfar, ada yang mengatakan 70 kali, riwayat 100 kali. Ini ya apa sahabat? Dengarkan Pak, dilihat tingkah lakunya. Nabi keluar dari masjid, kelihatan seperti itu, sahabat tahu, oh Nabi ini dalam keadaan kelaparan ini. Nabi akan makan ini, tidak makan Nabi. Langsung disuruh masuk ke rumah salah satu sahabat, diperintahkan istrinya untuk masak. Dia nyembelih, siapkan. Disiapkan Pak makanan Pak. Daging, roti disiapkan depannya Nabi dengan susu. Apa yang terjadi? Nabi ngambil Pak daging. Nabi ngambil daging, Nabi ngambil roti, Nabi ngambil susu. Apa yang dilaksanakan Nabi? Yang dilaksanakan? Ini semuanya dibungkus oleh Nabi untuk apa? Manggil satu rektal. Kamu sekarang datang ke rumah putriku Fatimah, datang ke Ali bin Abi Thalib. Karena Fatimah putriku 3 hari belum makan. Sayyidah Fatimah 3 hari beserta suaminya, beserta anak-anaknya 3 hari belum makan, bawa ke sana. Yang jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan kita ini malas ke masjid? Tuntutan ekonomi, karena tidak makan, karena kelaparan. Kalau kita ngelihat riwayat sahabat seperti ini, oh itu kan Nabi beb, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bukan Nabi. Apa yang menyebabkan? Tidak ada penyebabnya. Maaf, malas. Sudahlah. Allahu Akbar. Lihat ya idroknya sahabat. Bagaimana hebatnya sahabat. Dan Nabi menjadikan masjid bukan cuma tempat untuk ibadah, mikir tentang agama, dalam kutip tentang agama, untuk rapat agama. Bahkan riwayat pernah menyebutkan Nabi itu pernah, beliau tadi itu bahas satu masalah dengan sahabat mulai setelah sholat isya sampai menjelang waktu fajar. Di mana? Dalam masjid. Dalam masjid beliau duduk dengan para sahabat. Apa? Bahas tentang satu masalah sampai menjelang subuh. Tapi bukan rapat untuk 17-an loh, Rek. Oh, rapat untuk karaokean. Salah sampai. Paham ya? Nah, apa pesan yang ingin saya sampaikan di sini, Pak? Ayo Pak, ayo Pak. Kita masuk ke masjid, alhamdulillah ini bagus, indah, masya Allah. Masjid, nama masjid apa? Masjid kayu lah, atau masjid apa? Bagus, insya Allah yang bangun masjid diberikan oleh Allah istana di sorga, janjinya Nabi. Tapi ingat, ketika masuk masjid, jangan karena glamornya masjid, tapi karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak tadi di perjalanan itu sempat baca-baca sedikit. Ada satu kalam, Pak. Ada satu perkataan seorang ulama kita, beliau bernama Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Kuburannya itu ada di Bogor, di tempatnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau ini menantunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, saudaranya Habib Husin Jombang. Ada perkataan beliau. Apa katanya beliau? Ad'abun nasi arba'atu nafar. Ad'abun nasi arba'atu nafar. Katanya beliau, orang yang paling susah itu ada 4. Orang yang paling susah, yang paling sedih, yang paling sumpek di muka dunia ini 4 orang. Yang pertama siapa? Man talabal huquqa 'alan nas. Yang pertama,
orang yang selalu minta hak-haknya dari manusia. Gimana Habib? Nih, wong iku nek salaman be aku kok ndak ngambung tangan. Aku kan guru nih. Kok ndak ngergani aku? Iku tekonan kono, kok ndak mampir nang aku? Kok ndak ngene, kok ndak ngono? Ini orang yang paling susah, Pak. Kenapa? Akan nyari terus. Ndak ada benernya orang nanti. Ndak ada benernya orang. Orang ndak sengaja mungkin diucapkan salam ndak tahu karena mungkin kepikiran, Pak. Wong lek kaken utang kan lali, Pak. Kaken utang kepikiran, omane kena bangunan dan sebagainya. Dia assalamualaikum, ndak paham. Gambiar. Tapi kalau orang ini sudah minta haknya, kurang ajar, ndak ngerti, masuk neraka dia. Ini yang pertamanya. Man talabal huquqa 'alan nas. Orang yang selalu mencari haknya di hadapan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang susah, orang yang sedih itu, orang yang dia tadi itu man talabal jaha wal maqama 'indan nas. Orang yang selalu minta mencari kedudukan tengah manusia. Dia tidak akan timbul perasaan sakarepin, enggak usah. Foto dulu yang bagus, dipajang ya, tulis inilah contoh pilihan orang soleh. Wong soleh ngaku itu kon direk. Hah? Oh, ya diatur, ngomong diatur, ini diatur, mau minum nyekel cangkirnya harus gini ya, jangan gini. Kalau gini kurang tepat, harus gini agar engkau terlihat sebagai orang yang terhormat. La haula wala quwata illa billah. Apa yang dicari? Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan apa? Man dhahika bi ghairi haqqin ab'adahu Allahu minal jannah. Oke kan? Lek ono wong sugih, Pak. Wong sugih cerita ndak lucu misalnya, sampai pura-pura guyu. Padahal ndak lucu. Orang yang tertawa demi mendapatkan kedudukan di antara mereka. Ada seorang yang berpengaruh, dia bahasa misalnya ngesot lah. Ketahui itu katanya Nawawi Al-Bantani dalam riwayat hadisnya dikatakan apa? Yang nyampaikan beliau, orang seperti itu akan jauh dari surganya Allah. Wong paling sumpek, wong paling susah, yang selalu nyari magom kedudukan di hadapan manusia. Sudah hidup normal aja, pokoknya tidak melawan Allah dan Rasul, selesai urusan. Yang ketiga, sahibu waswasatin. Wong sing selalu was-was. Tahu was-was sampean? Allah. Ate takbiratul ihram setengah jam. Orang model seperti ini makro jadi imam. Makro. Wudu sak jeding entek. Oke kan? Oh, tumpuan itu. Tumpuan. Termasuk waswasa di sini takut kemiskinan, wedi melarat. Itu terkena waswas juga. Ini orang paling susah, ini orang paling sedih. Dalam kitab Ushul Karim dikatakan sahibu waswasatin yusyabihul junun. Orang yang kena waswas itu ini sudah menyerupai orang maaf yang sudah hilang ingatan seperti orang gila. Dua mari-mari. Baso berapa kali nih? 9 kali rek kayak bintangnya NU misalnya. La haula wala quwata illa billah. Ini orang paling susah katanya beliau. Hah? Apa tadi? Orang yang suka was-was. Orang yang suka was-was. Kemudian yang keempat, jadi rajulun himmatuhu aliyatun
wa yaduhu qasiratun. Orang yang semangatnya itu tinggi tapi tidak dibarengi kemampuan, akhirnya ngutang. Aku kepingin Habib dua sepeda motor, padahal naik sepeda ontel enak, alhamdulillah, tidak kepikiran tagihan per bulan. Tapi karena ingin punya sepeda motor sampai kredit, akhirnya muni nih sepeda motornya duduk dede tapi hilang. Orang yang semangatnya tinggi, wayadu qasiratun, tapi kemampuannya pendek. Tidak ada sifatnya seperti itu orang beriman. Orang beriman itu dikatakan apa? Akluhu kafafan. Kemarin Pak, 3 hari yang lalu kita di pondok baca Ihya itu, tidak saya mikir Pak, tidak nutut Pak mikir. Mereka itu orang pilihannya Allah, bukan cuma tentang masalah makanan toh. Hatta finnom, meskipun dalam tidur. Al-arif billah la yasta'idduna lin-naum illa fuj'atan. Orang walinya Allah, orang arif billah, orang yang dekat sama Allah, mereka tidak pernah mempersiapkan tidur kecuali kalau tidak sengaja tidurnya. Kita orang memper, tidak sengaja tidur, cuma di majelis. Buyar majelis melek HP. Hampir kayak walinya Allah, hampir. Saya coba pikir Pak, kita orang kan misalnya mau kemana, mau tidur di sana, ya, kamarnya ono AC ini ndak, ono jedinge ndak, ono ini ndak, nggak spring bed ndak, empuk ndak, bantalnya ya opo. Iki syarat dadi wali ndak ono model kayak gini. Wali itu tidak pernah mempersiapkan untuk tidur, tidurnya fujatan, kiro-kiro, kuro jenengan ini wali nomor piro. Apalagi sampai berani ngambil sesuatu yang haram demi untuk apa? Untuk mendapatkan apa-apa yang dia inginkan. Hati-hati, ini orang paling susah, ini orang paling sedih. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Hah? Perhatikan Pak. Hidupnya kita orang ini, katanya para ulama, tidak akan nampak, kebanyakan manusia itu tidak akan nampak kecuali indal ghargharah. Ketika dia tadi itu akan meninggal dunia, baru akan ditampakkan. Sebagian mereka sebelum itu sudah merasakan nikmatnya Quran, nikmatnya sholat, nikmatnya dzikir, nikmatnya majelis ilmu. Tapi kebanyakan manusia ma ya'rifu qadral haya illa indal ghargharah. Mereka tidak akan mengetahui dari mahalnya ini hidup yang diberikan oleh Allah kecuali kalau orang tadi itu akan meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia, baru dia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam kitab Mukasyafatul Qulub diceritakan, Imam Ghazali menceritakan gini Pak. Ada satu orang soleh. Dia setelah meninggal, salah satu temannya mimpi. Ditanya, apa yang terjadi? Ma fa'alallahu bik, apa yang kau dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Dijawab, aku ketika keluar rohku amat sangat sakit sekali. Kemudian ketika aku merasakan kesakitan tadi itu, refleks aku mengatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, terucap dalam lisanku, tapi tidak sampai keluar dalam hati toh, tidak mampu. Begitu sakitnya melafadzkan kalimat ya Rasulullah, ya Habibullah, tidak mampu. Cuma dalam hati manggil. Tiba-tiba datang satu orang yang dengan perawaan yang putih, dengan senyumnya, setiap rohku jalan, roh itu jalan mulai sini Pak. Mulai jempol. Makanya sampai kalau kelihatan orang nazak itu di sininya, dipegang sininya. Kalau adem itu jalan. Cuman ini masih normal. Ketika roh sampai di lutut, yang dipandang bukan ini sudah. Roh di lutut itu yang dipandang sudah alam barzakh. Makanya disunahkan kita orang ini ketika ada orang meninggal ojo bengak-bengok.
bapak, emak, opo sampai ndak denger Pak, ndak denger. Roh sampai di lutut itu yang dilihat alam barzakh sudah. Makanya kita cuma disunahkan apa? Nalkin. Allah, Allah, Allah. Tuh. Dan tidak disunahkan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan. Takutnya mengucapkan la ilaha mau mati. Naudzubillah. Naudzubillah. Apa yang terjadi ketika rohku mulai jalan, aku merasakan sakit. Mulai merasakan sakit, orang tadi itu megang tangannya, dengan tangannya. Setiap orang tadi itu megang, hilang rasa sakit. Ditarik lagi, rasa sakit, dipegang lagi. Sakit, dipegang lagi. Sakit, dipegang lagi. Terus dipegang. Sampai rohku keluar. Dari mana roh keluar itu? Mulut. Makanya orang meninggal, itu terkadang, maaf, jadi orang Jawa itu mendeli. Matanya naik ke atas. Itu bukan tanda buruk, Pak. Oh, kon enggak pro, kon. Sing mati mendeli. Enggak pernah ngaji, kon. Mata ke atas itu bukan karena kejelekan, bukan. Ngikuti roh, roh jalan, diikuti. Ini kan, pengi-pengi web cerita ini. Nah, perasa mudah, oh dia cerita Nabi. Tapi ya semuanya kehidupannya seperti ini, Pak. Maka ketika itu rohku sudah berpisah, aku tanya, man anta? Siapa engkau? Ata'rifni ya Rasul, ata'rifni ya Rajul, apakah kamu tidak tahu kepadaku? Ana Muhammad Rasulullah. Aku Muhammad, utusan Allah, Rasulnya Allah, yang setiap waktunya engkau lantunkan sholawat kepada diriku. Pak, siapa yang tidak takut atas kematian? Sopo, Pak? Tidak ono, Pak, orang yang nekat sebelum mati, tidak ada. Tidak ada orang yang nekat. Katanya Imam At-Tasturi, orang itu tidak akan berani akan kematian kecuali 3 orang. Man jahilah mafil qabri. Kalau orang tidak tahu bagaimana alam kubur, dia akan tidak takut mati. Tapi kalau tahu bagaimana alam kubur, dia takut kematian, Pak. Gimana dalam kubur, dalam keadaan sendirian, datang malaikat mungkar nakir dan lain sebagainya. Mayafirru an gudratillah, orang yang lari dari ketentuannya Allah. Yang ketiga, mayyashtaq liqa'illah, orang yang tiga, Allahumma ij'alna minhum, orang yang tidak akan takut kematian, yaitu orang yang sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rindu sama Allah Subhanahu wa taala, 3 kelompok ini, yang satu buruk, yang tidak tahu tentang alam kubur, yang kedua orang yang lari dari ketentuan Allah, buruk, yang ketiga orang yang sudah rindu untuk bertemu dengan Allah. Inilah 3 orang yang dia tadi itu tidak akan takut atas kematian. Ayo Pak, persiapkan. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata, terus liyabluwakum ayyukum ahsanu. Hidup kematian yang diberikan oleh Allah. Kita punya pangkat, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya aset, kita punya murid, kita punya apapun yang kita miliki, liyabluwakum, agar Allah menguji kepada kamu sekalian siapa yang paling baik di antara kita. Semuanya wasilah untuk sampai ke hadirat Allah. Semuanya harus menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 cerita sebagai penutup. 2 cerita sebagai penutup. Assalamualaikum. Perhatikan ya. Pertama suwe aku coba. Ibn Athaillah Al-Iskandari, beliau memberikan gambaran gini, Pak. Gampangannya gini ya. Dalam tubuh manusia itu seperti kehidupan kita ini. Ada perampok dari luar, ada maling dari dalam rumah. Malingnya orang rumah sendiri.
Ada juga perampok. Anda tanya sekarang, kira-kira perampok yang ada di luar rumah dengan maling yang dalam rumah itu lebih besar mana bahayanya? Orang yang dalam rumah, dia tahu di mana meletakkan uangnya, di mana meletakkan harta berharganya. Katanya beliau, begitupun gambaran hawa nafsu dan setan. Setan bagaikan perampok. Perampok tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita kalau kita punya penjagaan yang kuat dalam rumah kita. Rumah ada pintunya, ada pintu gerbangnya, ada penjaganya. Tidak akan bisa ditembus oleh rampok. Begitupun kita. Dan maling, pencuri yang dari dalam rumah itu, itulah hawa nafsu kita. Dialah yang buka pintu kita untuk rampok masuk ke dalam rumah kita. Apa yang paling berperan? Nafsu. Bukan setan, nafsu. Demi Allah, setan tidak akan mampu menggoda manusia kalau nafsu kita tidak tergoda sama setan. Contoh yang real, yang paling nyata. Semoga Allah menyampaikan bulan suci Ramadan. Ramadan kemarin kita sering dengarkan hadis, setan dipenjara, setan diikat. Tapi kenapa ada orang maksiat? Kenapa ada orang merokok di tengah Ramadan? Kenapa ada orang tidak makan minum di tengah siang hari Ramadan? Padahal setan diikat. Itulah perannya hawa nafsu. Hawa nafsu itu merupakan sesuatu yang paling membahayakan dibandingkan setan. Datuk para habaib, Habib Umar Muhdar bin Habib Abdurrahman bin Habib Muhammad Maulad Dawilah, itu pernah beliau tadi itu tidak makan korma selama 30 tahun. Beliau tidak makan korma selama 30 tahun. Padahal korma untuk orang di daerah Arab itu korma makanan paling nikmat, ditinggalkan. Kenapa jawabannya? Bukan tidak makan gitu, diambil, dibagikan. Selama 30 tahun ninggalkan untuk makan korma. Apa sebabnya? Karena beliau mengatakan, li'anna nafsi tatuku ala hadat tamar. Karena aku seneng, nafsuku menggebu-gebu kepada tamar ini, kepada korma ini, makanya aku tinggalkan supaya ngajari hawa nafsu, tidak membiarkan hawa nafsu sesuai keinginannya. Aku takon, kula jenengan ya apa Kang? Iki pengajian duwe kabeh kan? Iya wis, ketok teko mukake. Kira-kira dengan panganan ya apa? Beleng. Bismillah ya Ali. Lupa bismillahnya. Ini pintu terbesar. Cerita yang kedua terakhir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang Qasidah Ya Arhamar Rahimin, yang mengarang kitab Sulam Taufik. Beliau ketika dalam keadaan akan meninggal dunia, akan wafat, datang istrinya mentalkin beliau. Datang istrinya diucapkan Allah, Allah. Kelihatan istrinya noleh ke sana. Takut istrinya, lari ke sebelah kirinya, ditalkin lagi, Allah, Allah, melengos ke sana. Takut istrinya, dikejar lagi. Ini akhir umur. Kok bisa seperti ini? Allah, Allah. Yang ketiga kalinya beliau buka matanya gini, istriku, kalau engkau akan mentalkin aku, kalau kamu akan zikir, jangan keras-keras, pelan. Kalau kamu mau zikir, jangan keras-keras ya. Aku sekarang mau meninggali sakit. Tapi kalau kamu akan mentalkin diriku, jangan. Kenapa? Karena kalimat yang kamu ucapkan sudah bersatu dengan roh dan jasadku. Setelah mengucapkan seperti itu, beliau menghadap ke sebelah kanan dengan lempeng kanannya ke arah kiblat, mengucapkan kalimat
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wafat. Tak rentetkan ya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu punya murid Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang ayah dari pengarang Maulid Habsyi. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi tinggal beberapa tahun di Mekah sebagai mufti di zaman itu. Salah satu muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar kepada beliau 4 tahun, bahkan belajar kepada saudara beliau. Sudahlah, ente jangan pinter-pinteran, jangan habaib suruh tes DNA. Sudah, pendahulunya kita nggak ngomong seperti itu kok. Kalau ada yang tidak benar dari satu, biasa oknum. Ini kenyataan, disebutkan ini. Tidak ada Pak. Katanya Kiai Hamid, man awaluhu model-model, akhiruhu modol-modol. Uang les pertama kali sak macam sing iki penelitian penelitian hancur. Kembali kepada cerita tadi itu, bagaimana beliau kok bisa mendapatkan seperti itu? Beliau itu Pak, dikiranya tidak banyak. Per hari la ilaha illallah, astaghfirullah, sholawat 25.000 kali masing-masing. Ayo, ada yang kami dapat ijazah? La ilaha illallah 25.000 kali. Istighfar 25.000 kali. Sholawat 25.000 kali. Ya opo beb kok akeh teman. Illam takun mithlahum fatashabbahu. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu memang tidak bisa seperti mereka, memang kita tidak akan bisa seperti mereka. Fatashabbahu, memper dengan mereka. Kalau mereka 25.000 kali, minimal kita 100 kali. Inna tasyabbuha bil kirami falahu. Orang yang niru sama orang mulia akan jadi mulia. Ini hasil orang yang taat sama Allah. Semoga Allah menjadikan kita selalu istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah haqqun mawjud. La ilaha illallah حق معبود. لا إله إلا الله حق باب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله.
Ya Allah, 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 Ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآيات الكرسي والثلاث من سورة الإخلاص والمتعوذتين من اجتمعنا هاهنا بسببهم. Ibu Haja Wagiem, Bapak Subardan wa usulihim wa furuihim. Thumma ila arwahi Bapak Sengari, Bapak Sapuan, Mbah Ngadina, Mbah Tumina, Bapak Mulyono, usulihim wa furu'ihim wa walidina wa walidihim min Allah filan wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد، صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين، صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمنا من قول لا إله إلا الله وما سبح من قول سبحان الله وما قلناه يا الله يا الله وما صلينا على عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسجد مبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله، ثم إلى روح آبائي وإخواني من أنبياء وسيد صلوات الله وسلم أجمعين، ثم إلى روح آله وذريته وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والصحابة والتابعين وتابع التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، خصوصا إلى أرواح خديجة الكبرى وعائشة رضا وفاطمة الزهراء وحسن وحسين وحمزة وعباس وأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصولهم وفروئهم، ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى، سيدنا بن المقدم أحمد بن علي بعدوي، الحبيب محمد مولى الجبير، الحبيب عبد الرحمن السقاف، أهل الدار، الحبيب علي خالد وسام، الحبيب علي الغيور، الحبيب المحضر، الحبيب الله بن أبو بكر عدروس، الزمر الفضل عبد الفخر وجود سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم، وأخير حبيب بن سالم، حبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشيخ، والحبيب محمد بن حسن الحبشي صولهم وفروئهم، ثم إلى روح مشايخ ذكر التوحيد، الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بارس، والشيخ أبو مبارك، والشيخ أحمد باشم، والشيخ محمد بن مشموش، والشيخ عبد القادر الجيلاني، والحبيب عبد الله بن عامر محمد الحداد، والشيخ زين المودي وأصولهم وفروئهم، ثم إلى روح الأولياء والشهداء في هذه البلدة، خصوصا إلى أرواح أولياء التسعة، والحبيب محسن الحبيب صالح محسن الحامد صاحب تنقل وأصوله وفروئهم ومن ينتمي إليه أجمعين وأصولهم وفروئهم، ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم. Abdi Al-Fakira, Ibu Haja Wagiem, Bapak Subardan, Bapak Sengari, Bapak Sapuan, Mbah Ngadina, Mbah Tumina, Bapak Mulyono wa usulihim wa furu'ihim wa walidina wa walidihim wa amwadina wa amwadihim as-khasam.
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويعلم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار وشراء لهم من النار وأمان لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang menakdirkan kita malam hari ini bisa mengaji bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan, menjadi tambahan ilmu bagi kita dari apa yang sebelumnya kita tidak tahu. Sedikit ingin saya sampaikan, sekarang ini kadang-kadang banyak orang Jumatan tapi sholatnya tidak sah. Karena apa? Datang ke masjid terus ngantuk, tidur. Tidurnya tidak memakin, kadang-kadang sampai delosor. Nah, ini kalau dia terus sholat tidak wudu, padahal tidur yang demikian itu membatalkan wudu. Tapi kalau duduknya memakin menurut Safinah, nah itu tidak batal. Maksudnya ngempakno pantat kita di tempat duduk dengan baik. Nah sekarang banyak kadang-kadang sampai mau sholat saja dibanguni dan kadang-kadang sampai duduknya tidak benar. Nah ini perlu kita sadari, kalau memang ngantuk betul, tolong duduknya yang benar. Atau kalau memang terlanjur tertidur yang tidak karuan, mau sholat wudu terlebih dahulu. Dan perlu kita ingat, setiap kita naik ke masjid, jangan lupa mau naik buka sandal kanan, kiri dulu, lalu yang kanan. Naik ke masjid kanan dulu, lalu yang kiri. Setelah itu baca doa, lalu sholat, lalu niat iktikaf. Jadi kapan saja kita naik ke masjid, di mana saja, niatnya di masjid itu iktikaf. Lalu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan di masjid ya kita harus ibadah kepada Allah. Entah apa yang dikerjakan, yang penting nilainya nilai ibadah. Jadi mari kita hati-hati, utamanya yang sering ngantuk kalau ke masjid. Padahal kalau kita duduk nonton televisi sepak bola 1,5 jam, 2 jam, kita nggak ngantuk. Tapi dengarkan khutbah 15 menit sudah ngorok. Nah ini apa yang membuat kita demikian? Nah ini harus kita atasi diri kita. Tentang masalah tidur tadi, jadi ketiduran di masjid itu ada tidur yang tidak membatalkan wudu, tapi ada juga ketiduran yang membatalkan wudu. Kalau kurang jelas silakan pelajari kitab Safinah supaya kita
beribadah itu benar adanya. Saya kira inilah sekedar apa yang dapat kami sampaikan. Betul begitu. Betul begitu. Yang kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian tadi pengajian kita sudah berjalan, alhamdulillah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, amin. Selanjutnya pengumuman untuk pengajian rutin malam Selasa yang akan datang bertempat di Darud Dakwah Timur Pasar, dalam rangka melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang diasuh oleh Habib Nizar Al-Idrus dari Tanggul. Sebelum kami tutup, kami juga menghimbau mungkin dari bapak-bapak, baik jamaah tahlil ataupun lingkungan yang ingin berketempatan malam Selasa, bisa segera berhubungan dengan kami sehingga kami bisa mengatur jadwalnya. Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu suksesnya pengajian pada malam hari ini. Wabil khusus terima kasih kepada Bapak Junaid sekeluarga. Semoga apa yang menjadi hajat dan niatan beliau diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang kami muliakan, satu kebahagiaan bagi almarhumah Ibu Hajah Wakiem, ibunda dari Bapak Junaid, Masya Allah, mendapatkan satu karunia doa, sedekah, apapun yang dilakukan oleh Bapak Junaid untuk almarhumah ibunda beliau, juga tak luput untuk almarhum ayahanda beliau. Merupakan satu contoh, satu pelajaran bagi kita betapa cintanya seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan sepeninggal beliau, sepeninggal orang tua, kedua orang tuanya, sang anak selalu berupaya untuk membahagiakan kedua orang tuanya yang sudah berada di alam kubur. Semoga kita ketularan menjadi anak-anak yang saleh yang dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Ala hadhihi al-Fatihah. Dari kami sebagai pembawa acara pada malam hari ini, apabila terdapat salah dan khilaf, kami mohon agungnya maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.